देखो हुणे अपना चलाने है ते नाड़ भी बड़ा भारा है ते इहदे विच धूं नहीं मारे दा मोशन को छोटा मोटा एक बार बवे दा लोड लवे दा पूरे लोड ते चले दा लेकिन धूं बिल्कुल नहीं है। मैं मशवरा दिया रहा 385 नवा लैन नालों ये बेहतर है या पर नहीं पता एक चीज़ का एक असां दे नाल है पत्तरी लगाई है जिसले रूटावेटर असीं चलाते हाँ ये थल्लों घट्टा चुकदा सी सीधियां ड्राइवर दी अखां उत्ते सुट्टदा सी। वजह तो मेरे ड्राइवर बड़े जड़े है ना तंग आ गया सी मैनूं आखदे सी भाजी इहनूं बेचो ये कित्थों ले लिया जे। अच्छा ये की ले लिया जे ये तां नदीम साहब नूं भी आख्या सी कि यार ना कोई गाहक है जे ते इहनूं बेच दिओ तो मैं कोई घाटा घूटा खा लेना जरा मैनूं पाउणा जे ते मैं इहनूं बेच दियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद कहने सारे भरावां नूं। अज मौजूद हैं जी जिला शेखुपुरा तहसील फिरोजवाला ATS 290 है। काफ़ी दोस्त कह रहे सी कि यदि परफॉर्मेंस वगैरह दसो पूरा सीजन खत्म होने वाला है ATS की चापर के उत्ते परफॉर्मेंस वीडियो नहीं आई हैगी तो अज स्पैशली इत्थे आए हैं मलक साहब साडे नाल मौजूद होणगे। तकरीबन 6-7 महीने हो गए ने ट्रैक्टर इस्तेमाल करते पे ने तकरीबन 300 घंटा ट्रैक्टर भी चल गया तो इन्होंने लैके खिलाड़िया नहीं ये पूरा काम लिया पूरा इन्हू वाया चापर हो गया रूटावेटर हो गया थ्रैशर की हल्लां की सारे काम इन्हें लए ने तो मैं ना इन्हों तो वड्डी जी फीडबैक तुहानूं कौन दे सकता। काफ़ी मैनू दोस्त कमेंट कर रहे होंगे ने कि दसो ATS असीं लईए कि ना लईए। उन्होंने मैं ये मशवरा दिता है कि ठहर दो यार थोड़ा जिहा चापर का सीजन वेख लैण दो इंशाअल्लाह जे चापर से कामयाब हो गया तो समझो कामयाबी फिर तुहानूं लेना भी चाहिए तो इंशाअल्लाह मलक साहब का फीडबैक लाँगे तुहाडे नाल शेयर करांगे कि की आया कि चापर के उत्ते कामयाब है तेल वगैरह तो नहीं घटा रहा तेल कितना खा रहा है मुकम्मल इस बारे तुहानूं डिटेल वगैरह देंगे तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखनी है लाइक शेयर लाजमी कर रहे सी कि चापर की वीडियो नहीं आ रही जी सीजन खत्म होने वाला है तो ये जी तकरीबन इन्होंने 6-7 महीने हो गए ने ट्रैक्टर इस्तेमाल किया इन्होंने तुहानूं मैं विखा देना इसदा मीटर भी कितना चलिया है। तकरीबन 300 घंटा चल गया है तकरीबन 300 घंटा चल गया जी ट्रैक्टर तो भाई हुणां दा फीडबैक पुछदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई की हाल ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहसान शुक्र। भाई की नाम अपना? जी ताहिर महमूद मेरा नाम जी। ट्रैक्टर कदों कितनी देर हो गई लए नूं? जी तकरीबन असीं इन्हां नाल गंदम भी गड्डी सी। अच्छा ते हुण चापर चलाण दा है जी। रूटावेटर वगैरह सारा तुसीं इहनूं वाया पूरा? हां जी इहनूं असां पूरा वाया जी। कई तो बंदे जिहड़े कोल शौकीया ये खिलाड़ छड़िया तुसीं इहदे कोल पूरा काम लै नहीं असीं इहदे तो पूरा लै रहे हैं। ते अपना फीडबैक दिओ सब तो पहलां ते चापर ते सानूं दसो कैसी परफॉर्मेंस है दी जी 385 नालों बेहतर है। अच्छा लोकल 385 है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਧੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਚੋਖੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰੌਂਡ ਬੋਰਡ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਲੀਟਰ 10 ਲੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰ ਭਾੜਾ ਹੋਏ ਹੌਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਾ ਹੋਏਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਹੋਏਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਉਹ ਫੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ कैसा मतलब धूं वगैरह बहुत नार ते जाके कर रहा या हौले ते भी धूं मारदा ही नहीं हौला होवे भारा होवे धूं नहीं मारदा धूं नहीं मारदा ਤੁਸੀਂ कह रहे रूटावेटर ते भी तुहां इहनूं चंगा वाया है? हां जी चंगा वाया उत्थे भी नहीं धूं मारदा? उत्थे भी नहीं धूं मारया बिल्कुल। अच्छा जी हां जी ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਧੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ATS ਤੇ ਵੀ ਧੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ATS ਤੇ ਵੀ ਧੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੀਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਧੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾੜ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਵੇ ਦਾ ਲੋਡ ਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਧੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ 85 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਲ 85 ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਇਆ। ਕੀ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਬੜਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਬੜਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਨ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਦੇਣ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕੁਆਟਰੀ ਕੋ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਆਟਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਟਰੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕੁਆਟਰੀ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ? ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਤੇਲ ਘਣਾ 2-2 ਲੀਟਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹ ਕੇ ਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਘੁਟਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਚਣਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਆ 385। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਧੂੰ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਪਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤੇਲ ਦੀ? ਯਾਰ ਨਾ ਤੇਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ 85 ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਲੀਟਰ। 5-6 ਲੀਟਰ? ਉਹ ਪਰਕਣ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਕਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਕਣ ਤੇ 5-6 ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ 5-6 ਆ ਰਹੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਪਰਕਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਚਾਪਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈ? ਚਾਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਫਤ ਅਬਦਾ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਚਾਪਰ? ਮੈਂ ਚਾਪਰ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਕਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਕਣ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਰਕਣ। ਤੇ ਪਰਕਣ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਰਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਕਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੱਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਾ ਛਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾਬੂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟਾ ਛਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਜੂਲੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸਹੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੇਖ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਮਾਰ ਲਈਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ? ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ATS ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਪਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ATS ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਪਰ? ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁਟਾਲੀਆਂ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣਾਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-250 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਪਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ 385 ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਖਣ ਚ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ رائے ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। 385 ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਣ ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਘੱਟਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਪਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਸੀਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪੱਤਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ 85 ਦੀ ਛੋਟ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲਡ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਅਗੋ ਰੈਡੀਏਟਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 385 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਈ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਘੱਟਾ ਛੱਟਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜੀ ATS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਾ ਘੁੱਟਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਗੇਜ ਵਗੈਰਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਸੂਈਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ ATS ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕੱਸਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪ ਚਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਨ ਬੈਲਟ ਉਹਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਫੈਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਆਖਣ ਜੀ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਉਹ 2-2.5 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਦੀਮ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਘਟਾਉਂਦਾ ਲੀਟਰ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਪੂਰਾ ਬਦਲਵਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਲਟ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਡੈਲਮੋ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਫਿਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟਰ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੀਟਰ ਡੇਢ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਾਇਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 30 ਕੁ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਆਟਰੀ ਕੁ ਤੇਲ ਪਾਇਆ 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ। 30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਆਟਰੀ ਕੁ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਸਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 65 ਪੂੰਟ ਨੇ 265 ਵਗੈਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਰਾ ਲੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰੇ ਕੋ ਕਿੱਲਾ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਯਾਰ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 85 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ, ਨੁਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ 6 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੋਚਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 40-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।